استقيموا واعتدلوا صووا صفوفكم في الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان وإن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في علم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا
قلوبنا بعد إذ هديتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت
وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا استغفر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام أشهد وأشهد السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام. أجمعين الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkah rahmat dan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai dengan pagi yang mulia ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan oleh Allah sehingga kita sampai tadi barusan melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah, yang mudah-mudahan ibadah salat subuh kita pada pagi yang mulia ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya selawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para al dan sahabat beliau sekalian. Yang kami muliakan kepada imam masjid dan kepada seluruh hadirin kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah kami pada kesempatan yang mulia ini ingin menyampaikan sedikit tausiah mauidhah ataupun pelajaran. Mudah-mudahan dengan pelajaran yang sangat singkat pada pagi yang mulia ini pertama sekali bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan juga kepada jamaah sekalian. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang disampaikan barusan bahwasanya baru kemarin itu yaitu hari ulang tahun guru. Artinya guru itu bukan saja secara formal yang berdiri di depan kelas bersama anak-anak, siswa, mahasiswa. Bukan itu saja yang namanya guru. Yang namanya guru bisa jadi secara formal, ya, guru yang berdiri di depan kelas dengan anak-anak. Tetapi yang namanya guru adalah bisa jadi guru pengajian, orang yang memberikan ilmu pengetahuan, orang yang lebih mengetahui di antara sekian banyak orang. Itu dinamakan semuanya adalah guru. Oleh karena demikian, hadirin kaum muslimin sedang jamaah yang berbahagia, sehingga ada satu pepatah, guru adalah pahlawan tanda jasa, pahlawan yang tidak punya jasa. Kemudian juga guru itu bukanlah seorang yang hebat, tidak.
Tetapi banyak sekali orang yang hebat berkat karena guru. Itu dia, semuanya. TNI, Polri, profesor, semuanya. Jadi guru itu bukanlah seorang yang hebat, namun banyak sekali orang hebat berkat jasa guru. Itu kita akui, semuanya kita. Oleh karena demikian, kalau dikatakan seorang guru, walaupun mungkin hari ini uronyo bacu mentang bacut kena sedikit kena cubitan dari seorang guru, mungkin ada sebahagian kecil hanya orang yang ngomel. Kalau dulu menyajamun bak pengajian mentang kenang poh tak kena pegah bak urung syik, nya urung syik kita mah poh lah. Jamun ke pegah lele urung syik kita yo. Nya myo kata wa romoh bak ke poh beno. Agak muri bacut nyo myo talapo bak urung syik, mutamah kita kat lo mdua gotu. Myo jino anek mit en bacut mentang rubah kero dipegah barung syik. Ada sebahagian kecil yang tidak memahami dari segi pendidikan. Nyokan mandu. Sebahagian kecil yang orang tidak memahami pendidikan. Padahal Rasulullah sendiri mengatakan, apabila anak mit umur 7 tahun, 7 tahun dia tidak mau melaksanakan ibadah kepada Allah, disuruh pukul. 10 tahun pukullah dia. Artinya pukul mendidik. Kan tapoh mati-mati hanya ikah hangkatim ya bu, hangkatim dia segula. Jadi mak tu tiji, istilah bahasa Aceh, tiji, aki, tiji dan lain sebagainya. Bukan demikian. Arti perintah Rasul adalah pukul secara mendidik. Itu perintah. Memang demikian. Oleh karena demikian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi juga guru sebagai orang yang jadi cacian orang. Ada yang mengatakan biasanya ada seseorang yang sudah sukses, itu ada sebahagian kecil yang mengatakan ketika dia sukses, kenapa dia ilmunya mandu murung carong. Ya, kena gitu. Ada orang seperti itu. Ketika dia tidak sukses, nyanti guru bangai. Ya, sebahagian orang. Ada juga demikian. Ada juga demikian. Nya menyoka carong si anu lu. Menyo bangai, yo guru. Ladum nah tiba ajo pengajian, nya dengku kalau njuk keron. Pokoknya anu lu badon. Gijuk di bulat-bulat pendengku, nya ana urusan. Ada juga sebahagian orang yang seperti itu. Namun bukan demikian. Kita semua anak-anak ini bisa menjadi orang yang berbahagia ketika hidupnya di dunia dan akhirat. Itu ada kerjasama antara orang tua, masyarakat dan guru di sekolah. Oleh karena demikian, hadirin sidang jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ilmu pendidikan, seseorang menjadi guru, dia harus menguasai 2 ilmu pendidikan. Yang pertama, psikologi pendidikan perkembangan. Yang pertama psikologi pendidikan, yang kedua psikologi perkembangan. Seorang pendidik tidak urung jadi guru, seorang menjadi guru dia harus menguasai 2 ilmu. Yang pertama psikologi pendidikan, yang kedua psikologi perkembangan. Bapak Ibu yang berbahagia, dari segi perkembangan, namanya anak-anak usia 0 sampai 4 tahun dia TK PAUD, usia 4 sampai 6 tahun usia SD, usia 6 sampai 12 tahun usia SD, kemudian usia 12 sampai 13 tahun usia SMP, usia 13 sampai 18 tahun SMA, 18 sampai 22 S1, 22 sampai 24 S2. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua perkembangan itu berbeda wataknya. Anak-anak usia PAUD dan SD menurut ilmu psikologi perkembangan itu paling lama dia bisa duduk hanya setengah jam. Selesai itu tidak. Itu menurut ilmu perkembangan anak. Usia SD, usia 0 sampai 6 tahun atau 6 sampai 12 tahun, itu anak-anak bisa tenang di kelasnya hanya setengah jam. Nyalahnya berangkat pun dah pegah je. Berangkat pun dah pegah. Kalau mbak masjid, di masjid kita kan sering kejadian. Di masjid
Nyan menyoba puasa kalian tu sah malam-malam pertama Ramadan, anak-anak penuh semuanya. Nyaji budro itu semayang tapi cukai kena cukai. Itu memang demikian namanya anak-anak. Kita tetap harus sabar orang tua ini. Baik anak mi karya baju nyo malam tengah baik ajak leh. Ya, kena ni kena ancaman kepada anak mi. Tengok bibi ajak leh. Waktu malam 10 Ramadan ada kata, "Hai anak mi lah mana leh urung syik tetap tu pani ajak lah kada duduk malam." Dia kata duduk malam sah kata duduk malam 2 kata duduk ikah kudi bak brodeh mudah kudi rap wesi mudah ni. Benar kiranya mahal apa? Artinya apa? Tidak boleh. Dari segi pendidikan dia minder. Ketika dia minder, waktu hanale sah bak 5 ke 10 Ramadan hanale dia ada urang ka macam-macam tu koi nah halangan ada geraju. Tak pegah jo halangan. Urang-urang yang katuhannya biasa je kehalangan. Kan? 10 Ramadan, 20 Ramadannya kehalangan. Terus balik 10 kita berhalangan. Tapi tak ada boleh ni panena lah malam sah malam 2 ikah kudai untuk semayang. Tidak boleh. Itu dari segi ilmu psikologi pendidikan anak-anak minder. Apalagi dia itu kita marah di depan teman-temannya. Yang tak mau tanya mentau dilagi anjing. Nah kesalahan anak tahu hak kena tak merah. Iku urang kita tu. Itu satu. Jadi dari segi psikologi perkembangan anak itu beda. Kenyamanan dia kalau misalnya dari segi umur SD hanya setengah jam. Kita beranjak terus. Misalkan secara singkat umur dewasa. Nyo urung syiklung yang berbahagia, apalagi orang-orang yang sudah pensiun. Nyan nyaman kok, nyan di masjid berlama-lama. Nyan menyo anak min imum kebaca cukup panjang-panjang susah. Yang remaja juga demikian. Tetapi menurut ilmu perkembangan, kalau orang dewasa sudah umur 50 sampai 60, 70 tahun, bahkan mereka itu nyaman di masjid. Dan baik je menyo imum baca cepat-cepat, bagah tak lah imumnya. Nah, kan sebaliknya. Dia anak min benar kan mana? Utalawa. Tapi menyo di urungnya tiga urung. Menurut psikologi pendidikan demikian. Makanya dia kalau cepat-cepat imam di depan, bengeh dalam hati, marah. Kenapa? Imam ini cepat sekali. Padahal dia ingin duduk berlama-lama di masjid. Karena ada urusan lain, urusan ibadah dan ibadah. Ya, itu menurut psikologi pendidikan. Beda. Psikologi perkembangan. Kemudian hadirin yang berbahagia, ada satu lagi psikologi pendidikan. Tadi perkembangan. Sekarang pendidikan. Kalau seorang guru belum menguasai ilmu psikologi pendidikan, ini belum menjadi seorang guru. Kenapa? Karena dalam mendidik ini banyak hal yang harus diperhatikan. Nah, ini nyolot tuan pegah baju karena tidak semua orang kita dapatkan. Nah, ini dia sebetulnya dia anak yang pandai, tapi pengacau. Ji cukup jarang langgar, tapi pengacau. Kalau seorang guru dia tidak mengetahui ilmu pendidikan, yang kepikir namanya dia bangai lehnya dan sebagainya, sehingga dia dikucilkan. Tidak boleh. Kena orang tanya jamun, yang sukses orangnya ke yang ajak sekolah jamu. Kalau nanti sukses hari ini menjadi macam-macam lah pejabat saya tak telusuri, iji hanya ajak sekolah jamun. Kadang-kadang SD kata mak. Tapi kenapa? Karena memang dia anak yang cerdas sebetulnya. Cuma pengacau kan. Makanya kalau seorang guru dia tidak menguasai ilmu pendidikan, nyan kaki divonis. Tidak boleh. Makanya seorang guru dia harus menguasai dua ilmu. Ilmu perkembangan dan ilmu pendidikan. Hadirin sedang jamaah insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena demikian, sehingga Rasulullah sendiri Rasul mengatakan, kun aliman, kata Rasul, jadilah kamu sebagai seorang guru, kata Rasul. Kun aliman. Aliman itu orang alim. Orang alim maknanya orang yang bisa memberikan sedikit ilmu kepada orang lain. Itu namanya aliman. Makanya kata Rasul, kun aliman. Dengan kata lain, jadikanlah kamu sebagai seorang guru, kata Rasul. Orang yang bisa memberikan kepada orang lain. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya kun aliman au muta'allim.
Kata Rasul, seandainya kamu tidak sanggup menjadi seorang yang memberikan ilmu kepada orang lain, au muta'allim, jadilah kamu sebagai murid, menuntut, jadi murid. Kalau itu juga tidak sempat, au mustami'an. Nah, seperti inilah. Mustami' hanya pendengar yang budiman saja. Jadilah sebagai mustami'an. Mustami' sebagai pendengar. Ada pengajian di masjid, sambil kita hisap rokok, duduk di basago masjid, piam rokok, ana masalah. Yang penting punyung bak boleh. Mustami'an, sambilan. Mustami'an. Kata Rasul, fala takur rabi'an fatahlik. Janganlah kamu menjadi golongan yang keempat. Sebagai muta'allim, sebagai mustami'an hana idayo, muta'allim hana, sebagai orang yang memberikan juga tidak. Sehingga kata Rasul, fala takur rabi'an, janganlah kamu menjadi golongan yang keempat. Mana golongan yang keempat? Itulah golongan-golongan yang hana itamong mutaboh bitanya. Yang ke fatahlik, kata Rasul, celakalah kamu. Oleh karena demikian, hari ini kaum muslimin sedang jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, secara formal kemarin itu kita kurang lebih sudah 8 bulan. 8 bulan kita tidak belajar secara tatap muka. Yang musibah raya. Coba bayangkan anak-anak di sekolah dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA, mahasiswa, semua mereka belajar secara daring, online. Itu ada negatifnya, ada positifnya, dua-dua ada. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, negatifnya apa? Ada kekecewaan daripada orang tua. Hai punya pulsa. Kemudian anak-anak dilarang main HP, yang hari ini dia harus gunakan HP. Mihana HP horai online. Sehingga banyak sekali orang tua yang ngomel, hana kemahnya. Kalapan bulan san bangai mandu demi, tapi apa boleh buat, itu memang aturan, tidak boleh. Kenapa? Karena memang lagi musibah. Tapi alhamdulillah, baru kemarin alhamdulillah kita sudah tatap muka kembali. Bayangkan Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali tatap muka perbandingannya, sekali tatap muka perbandingan dengan anak, dan 1 minggu dia online, belum sebanding. Belum sebanding. 3 tatap muka dengan nikmin, ikalan guru batikulah mengajar, cara guru mengajar dan lain sebagainya, suaranya langsung didengar, dilihat, pakaiannya guru, itu teringat dia luar biasa. Daripada belajar belajar online, jangan pakai HP. Di guru ide keroi, yang nikmin ide keroi, macam-macam dan lain sebagainya. Coba bayangkan. Makanya perbandingan luar biasa. Tapi alhamdulillah, yang hari ini kita sudah bisa belajar secara tatap muka, walaupun di situ ada tanda kutipnya, tetap mengikuti protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak. Anak-anak di sekolah selalu kita ajarkan cuci tangan, pakai sabun dan lain sebagainya. Ini hadirin kaum muslimin sedang jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi yang terakhir. Menurut ilmu pendidikan, menurut ilmu psikologi pendidikan, psikologi perkembangan, dan ada satu penelitian, dari sekian banyak persen panca indera yang paling banyak diserap kepada anak adalah panca indera mata. Dia melihat. Itu ada 75% daya tangkapan anak-anak karena dia melihat secara tatap muka. Ini Bapak Ibu yang berbahagia. Itu satu penelitian. Menurut ada ilmu penelitian, nyana 75% anak-anak daya tangkapnya lewat melihat dengan mata. Yang kejipnya anak mi dia jamun mentau. Dia jamun perbandingan. Dulu kita belajar dari tingkat SD. Ketika kita belajar di SD, tidak guru yang cukup bengeh ke kedai itu. Bangka kita mau ini tak bengeh. Kita punya kategori pelajaran karena selalu cukup ya tu, sehingga jut pelajarannya. Bahkan tingkat tu sampai orangnya tingkat jasa gurunya. Tingkat. Bahkan karena nak takalan so gurunya, pakai ban yo gurunya. Ya. Makanya Bapak Ibu berbahagia, dalam syariat juga, kalau anak-anak sudah umur 2 tahun, ya, 2 tahun, ya Rasulullah giyu sapi, giyu pisah ranjang dengan orang tua. Kenapa?
takut, khawatir dia melihat kelakuan daripada orang tuanya. Ya, kalau kita bandingkan kan kita bandingkan bahkan anak mi kadua tong giu sapi walaupun ikli sapi 3 tahun sapi, pokoknya dia harus disapi secara syariah. Kenapa? Memang demikian. Karena apapun yang dilihat oleh si anak hari ini itu menurut perkembangannya yang teringat sampai mati. 75% panca indera mata ini sangat bermanfaat daripada dengan yang lainnya. Yang kerja menyoal mi jinoi kalau HP tajuk HP secara bebas, ini hati-hati. Dia melihat yang lain-lain di sini, dia teringat. Sampai teringat ni. Pulau kalian yang aneh-aneh, yang tapi-tapi teringat ni. Maka je kalian anak mi punya kalau datang kalian HP berjam-jam. Yang kalian juga sekolah menghayal. Kenapa ikalan bunuh yang aneh? Yang dia belum waktunya dia melihat, tetapi karena ketika dibuka ini dia lihat, sehingga itu ada sedikit gangguan daripada perkembangan otaknya. Makanya berhati-hati. Tajuk HP kan ini boleh berikan, tetapi harus ada pengontrolan. Tidak boleh lama-lama. Kemudian jangan dia buka yang aneh. Apa nak buka mai buka kaduh tanya. Kalau menurut perkembangan dia itu lain daripada dia, ini ada perubahan. Nah, perubahan pikiran. Kita baca sekolah ada kalau ada min macam-macam dia menghayal. Tapi pelajaran ingin gerak ya. Ya. Ini hadirin kaum muslimin sedang jamaah yang berbahagia. Mungkin demikianlah ya mauidhah pelajaran singkat pada hari yang berbahagia ini. Kami menghimbau dan mengingatkan kepada kita sekalian, ya, tolong anak-anak kita di sekolah, baik sekolah formal, non formal. Nah, sekolah haji ada 3 pendidikan. Yang pertama informal. Informal itu di rumah. Sebelum anak-anak ke sekolah itu namanya informal. Kemudian ada formal, itulah sekolah dari SD, SMP, SMA dan lain sebagainya, itu formal. Kemudian ada non formal, pendidikan dalam masyarakat, bab pengajian, pesantren dan lain sebagainya yang pada masyarakat. Itu namanya non formal. Itu semuanya sama. Yang memberikan ilmu kepada dia semuanya guru. Semuanya guru. Dan kita orang tua harus menghargai jasa guru. Seperti saya sampaikan barusan di awal, guru itu adalah bukan seorang yang hebat, namun semua orang yang hebat berkat jasa guru. Oleh karena demikian, baru kemarin tanggal 25 November itu hari ulang tahun guru yang ke-75. Mudah-mudahan semua kita yang sudah hari ini punya jabatan dan lain sebagainya, kita teringat sedikit, bisa kita berdoa kepada guru kita yang dulu mendidik kita sehingga kita menjadi orang yang seperti ini. Apapun jabatan hari ini, ingatlah kepada jasa guru. Kita bisa karena guru, kita hebat karena guru. Semua kita demikian. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi